जी दोस्तों, इब्राहिम यूट्यूब चैनल के जरिए तास्ता हर कले वायु स्टार्टो डायबिटीज़ माइलेटिस टाइप 2 टाइप 1 मुंगा वेलो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नन बस्टार्टो डायबिटीज़ माइलेटिस टाइप 2 दा बीमारी द इंसान द खुराक सरा और द लाइफ स्टाइल सरा रिलेटेड दा स्टूडेंटाने ढेर पे गौर बांधे गोरी और ढेर आसान शे दे सग्रान न दे यरेगी पके माँ गोरी आसान सिर्फ दे के बो सो खबर इज़ दा कवई चे यो बदा टेक इज़ दा की कैस्केड दे एग्जांपल बताओ रियल लाइफ एग्जांपल आसान दर को मतलब दा दे जंजीर ठीक शो पसिल के दन नता समझ दा वो दुनिया दा दे कि यो सिस्टम रवान दे सिल तब वरना नवुज बीमारी न बतावेगी रहतावी गई ना सिल तब बीमारी तब वरना नवुज खपट डेप्थ के अला बताओ पता लगी कि दा बीमारी सशेदा पेंक्रियाज में तो जोड़ कड़े दे लबलबा चकमा दा दे के बीटा सेल्स प्राप्त दी इंसुलिन हम ता दे जना राजी और दे ख्वाचमा दा कम सेल जोड़ कड़े दे दा लेवर सेल हम के दिलेशी दा एडिपोसाइट हम के दिलेशी फैट सेल हम के दिलेशी और मसल सेल हम के दिलेशी द इंसुलिन दे द्री इंसुलिन सरकार दे मसल लेवर एडिपोसाइट्स गोरे देखो नॉर्मल हालातों के संग चल कीगी तारोठाई उखड़ला शुगर दे राउ खोतो पवीना के दा इंसुलिन राउ ओजी दे सेंसेशन उशी ग्लूटू बांधे गलाडशी ग्लूकोज लाडशी दा किसकड़ी दा प पेंक्रियाज के इंसुलिन बाहर राउ हो तो तस्तमावेलु बदमाश थे द इंसुलिन दा पार खपल रिसेप्टर्स लगे दिली दी प लिवर के हम लगे दिली दी प मसल्स के हम लगे दिली दी और प एडिपोसाइट सेल्स के हम लगे दिली दी सपोज मुंग बवालू च दा मसल सेल ले ठीक शो दा पठे सेल ले मुंग बवालू दसे द दे द पासा दा यू इंसुलिन दे फॉर एग्जांपल दा यू इंसुलिन मॉलिक्यूल मा जोड़ को लो दा इंसुलिन मॉलिक्यूल दलता कराशी ठीक शो द इंसुलिन रिसेप्टर दे खपल दा टूल यू प्रोटीन दे देता आईआर वेलेशी इंसुलिन रिसेप्टर पदे माने दा इंसुलिन वो लगे दो और दा एक्टिवेट शो पदे के खपल ऑटो फॉस्फोरिलेशन कीगी दा यो टेकेबल इज द के फॉस्फोरिलेशन द फॉस्फेट रातलल और द प्रोटीन एक्टिवेट केदल देता फॉस्फोराइलेशन वेलेशी नो दे के ऑटो फॉस्फोरिलेशन कीगी द पखपल यो फॉस्फेट ग्रुप रावनी सी और द प्रोटीन द सना जोड़ दे द अमाइनो एसिड्स न जोड़ दे नो दे के चाकम टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रोते पदी आईआर पदी प्रोटीन के दगी बाने से शेव लगी पदी बाने यो फॉस्फेट ग्रुप उलगी और द टूल एक्टिवेट शी दा टूल प्रोटीन चिकल दे एक्टिवेट शी दे जान त बल प्रोटीन रावली फॉर एग्जांपल दा बल प्रोटीन दे द सुनम दे दे IRS1 इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1 दा बल प्रोटीन दे पद बांधे फॉस्फेट ग्रुप लगी दाम एक्टिवेट शो दा यो कैस्केड बोस जोड़ीगी एक कैस्केड सिंपल एग्जांपल शादी अलूनो के मुंगा वलीमो के मुंगा वलाडू कन अक्सर अगा शल का सांच वलाडी मजमा ददन दता पास का बे दता पास का बे दता पास का बे दता पास का हम मजमी च मुंगा डाके पास को अम्मा जंजीर च मजोड़ कड़े भी 20-25 सलाकान वलाडी मजमे यो बल न बल तपास कई दागी तक कैस्केड वेलिशी जंजीर दे बिल्कुल हम पदख का तरीका बाने बदल तक फॉस्फेट्स ग्रुप जमा कीगी द यो बबल एक्टिवेट कई बबल एक्टिवेट कई और द जंजीर बरावानी आखिरी के बदल त दरवाजो खुलावीगी गोरे बता IRS1 एक्टिवेट शो IRS1 वर पसे बल प्रोटीन एक्टिवेट की दाग सुनुम दे एगनुम दे PI3K डबल प्रोटीन द बने फॉस्फेट वो लगे दो द एक्टिवेट शो द PI3K दलता यो बल प्रोटीन एक्टिवेट की PIP2 और द PIP2 ना उस PIP3 शो दा उस एक्टिवेट शो दा यो बल एक्टिवेट की दलता की आगे देलिश AKT काइनेज दा एक्टिवेट शो दा AKT चकला एक्टिवेट शी नो दा दलता की द ग्लूट 4 बोजाई प्रतिदी बला बोजाई प्रतिदी दलता दा चकले एक्टिवेट शी दा ग्लूट 4 चकम दे दा दता अडरू की जता सुजान वरा सवई दिवालू न तजान वरा सवई दलता पदे मेम्ब्रेन बांधे द ग्लूट 4 बोजाई राव वजी और बला पसलूनु ग्लूट 4 दलता की उदरेगी दरवाजे कुलाउशी द सदा पारा द ग्लूकोज एंट्री द पारा दई आवाज़ों शुरू के राजा इलाका ग्लूकोज से सुकम दे राजा इजान रा रसवई दरवाजे कुलावेश वाले द नॉर्मल हालातों के दल तक द शुगर द बीमारी संग लगी द ढेर टेक्निकल शे दे द शुगर द द्वैम बीमारी चिकम द टाइप 2 और ढेर मामूली वंदे मसाला जोड़े शी गोरा ढेर मामूली गोरे होता है
فار ایگزامپل 50 سال کس دی هغه ته د شوګر بیماری ولګېده، چل پکې څه وشو، چل پکې دلته دا شی وشو دی ځای کې د آی آر چې کوم انسولین ریسپټر چې کوم دی رالو، خو دلته کې د ټایروسین په ځای په دې ځای باندې فاسفورایلیشن وشو. د دې نوم د سیرین امینو اسید دی. فاسفورایلیشن په دې ځای باندې وشولو او د ټایروسین په ځای ونه شولو. دلته چې په دې ځای فاسفورایلیشن وشو د سیستم مکمل بلاک شو، د مجموعې ودرېدلې ټولې. هلکانو ته په مخ باندې مجموع نه ځي، ای ویل که دا څنګه چل وشو، موږ ته خو خبر نه راځي، دا مودرېږي او چې دا ودرېږي ګلوټفور په مخ نه وځي، دروازې نه کولاویږي. انسولین وته لکه ځکه نه لکه دروازې خو کولاوي کوي که نه. اذا انسولین بدماشي ختمه شوه. سمپل خبره دا ده، موږ ویلو چې انسولین بدماش دی. د هغه دلته کې بدماشي ختمه شوله او بدماشي نه خرڅېږي. دی ورته ویل لکه ځای که نه لکه دا دروازې ولې نه کولاویږي. هلته کې په سیرین باندې فاسفورایلیشن شوی دی. نو د دې د وجې دا ټول سیستم ودرېږي. شوګر بیماري ټوله دغه ده، بس صرف دې کې صرف دغه پوینټ دی ګوره چې سیرین باندې فاسفورایلیشن وشي. اوس کوېسچن دا دی چې په سیرین باندې فاسفورایلیشن ولې کېږي؟ لکه 40 سال پر زه ټیک ټاک یم او 40 نه خوا ما باندې دا شی وشو، په سیرین باندې فاسفورایلیشن وشو. د دې ډېر وجوهات دي. یو خو دا دې کې جینیټک چینج هم راتللی شي، جینیټیکلی دا پروټین چې کوم دی دې کې کنفارمیشنل چینجز راشي او په دې سیرین باندې فاسفورایلیشن بیا کېږي. خو چې کوم مین وجه دا ده هغه دا ده یو انسان ورزش نشته ده، خوري څکي او نه غوړ ته ګوري نه خوږ ته ګوري، سټرس هم دی پکې، سټرس مینجمنټ هم نشته دی، لایف سټایل یې ټیک نه دی، انسان ځان ته نه ګوري، کیلوریز ته نه ګوري، نه څه کار مار کوي، بس پروت دی، ټف ورک یې نشته دی. په دغه ټیم کې څه چل وشي، د چې کوم دا ایډیپوسایډس دي د وازدې والا سیلونه دي، خو چې کوم هغه سیلز چې هغه په ویسرل آرګنز باندې لګېدلي دي. دوه قسم ته وازده ده ګوره، یو سب کیوټینیس ایډیپوسایډس دي، بالکل د خېټې د سرمن د لاندې چې کومه وازده پرته ده، دغه نه، دغه ډېره میټابولیکلی ایکټیو نه ده. کم چې ویسرل آرګنز باندې کومه وازده پرته ده هغه میټابولیکلی ایکټیو ده ګوره ډېره، لکه د ینې باندې وازده ده، نور د کولمون اخوا دې خوا چې کومه وازده پرته ده ټوله دننه په ایبډامن کې، دننه خېټه کې، دننه په د آرګنز باندې چې کومه وازده ګیر چاپېره پرته ده. چې کله کم انسان خوراکونه کوي هغه ورزش نشته ده، هغه چې کم دا وازدې والا سیلز دي دې که څه چل وشي د یو قسم ته کیمیکلز را پرېږدي چې هغې ته پرو انفلمیټري سایټوکینز ویلی شي. دا خطرناک سامان دی. اوس دې کې 2-3 قسمونه دي، انټرلیوکین 6 او TNF الفا، ټیومر نیکروسس فیکټر الفا. دا چې کوم سامان دی دا خطرناک دی. اوس دا انټرلیوکین او TNF الفا چې کوم انفلمیټري سایټوکینز دي دا د آی آر مجبوري انسولین ریسپټر چې کوم دی او په سیرین باندې د فاسفوریلیشن کېږي او دا ټول کیسکیډ ودرېږي د دې د وجې. اوس چونکې د انسولین بدماشي ختمه شوله نو ګیټونه خو نه کولاویږي د ګلوکوز دپاره، نو ګلوکوز چې کوم دی په وینه کې ډېر سیوا شي، هغې ته هایپرګلایسیمیا ویلی شي. ګلوکوټاکسیسټي سره سره ګوره یو بل شی مو شي هغې ته لیپوټاکسیسټي ویلی شي. لیپوټاکسیسټي دا د څه د وجې کېږي؟ ایډیپوسایټس مونږ ویلو انسولین څه چل کوي په ایډیپوز ټیشوز باندې، دا ایډیپوز سیل دی که نه، دې د پاسه انسولین رالو نارمل حالاتو کې دې څه چلوږي، دې دته اډر وکړي چې تاسو هغه والی ګلوکوز والی او د دې نه څه جوړ کوي، د دې نه وازده جوړه کوي، دا مونږ ویلو که نه لیپوجینیسس کوي. او بل ورته څه اډر وکړي چې تاسو لیپولایسس بند کوي، لیپولایسس بند کوي، وازده متول بند کوي، وازده جوړول شروع کوي. دا ورته څوک وایي؟ دا ورته انسولین وایي. او چاته وایي دا اډر چاته کوي؟ دا ایډیپوز ټیشوز ته کوي، د وازدې سیلونو ته کوي. اوس انسولین بدماشي خو شته دی نه، د انسولین په بدماشۍ کې مسله رااله، سیلز یې نه ایکسپټ کوي، انسولین رزسټیویټي رااله، نو دا سیسټم الټه شي، لیپولایسس شروع وي، جاري وي، وینه کې دننه فری فیټي اسیډز د دې اکومولیشن وشي. فری فیټي اسیډز دا څه شی ده؟ وازده ده او دا په وینه کې ډېر زیات شي، هغې د وجې لیپوټاکسیسټي وشي، وینه کې وازده ډېره زیاته وي او ګلوکوټاکسیسټي او ګلوکوز پکې ډېر زیات وي. او د دې الټیمیټ ریزلټ څه وي چې په بیټا سیل باندې ډېر ظالم اثر وغورځېږي. بیټا سیلز
انسولین باندې په پنکریاس باندې ډېر ظالم برډن وي، د بار انسولین راغورځوي پروډکټیویټي سیوا شي د انسولین. او چې کله دا 2 کیسز راشي بیا بیټا سیلز فنکشن خراب شي، ډیس فنکشن شي، د دې په فنکشن کې مسله راشي بیټا سیلز کې، او په دې کې اپوپټوسس سٹارټ شي، بیټا سیلز مړه کېدل شروع شي. نو پیله خو انسولین راوتلو خو په کافي مقدار کې، خو کار یې نشو کولی. خو چې کله د دې شوګر بیماری ټریټمنټ انسان په پراپر طریقه باندې ونه کي یا پرهیز وغیره ونه کي، نو بیا د بیټا سیلز پروډکټیویټي کمه شي، بیټا سیلز په مړه کېدو شروع شي. اوس به درته د انسولین ډیفیشنسي مرضی دواړه کار به کېږي، ریزسټیویټي یو خوا ده او بلې ډیفیشنسي هم سیوا شوله، بیا پکې ډېرې غټې مسلې راشي وروستو. او ګلوکوز چې کوم په وینه کې پروت دی، روان دی په وینه کې ګلوکوز دی، نو ګلوکوز ګوره خطرناک شی دی په وینه کې، دا ریاکټیو دی، دا ریاکشن کوي د نورو مالیکیول سره، دا د پروټین سره هم ریاکشن کوي، د لیپیډ سره هم ریاکشن کوي، د ډي ان اے سره هم ریاکشن کوي، دا ریاکشن یې کوي، دا خطرناک دی، لګي را لګي د نورو سامانونو سره، د ویزل سره بلډ ویزل سره مسلې جوړوي. او په لیور باندې چې د انسولین کومه بدماشي وه، نو لیور ته یې ویلي چې ته به ګلوکونیوجینیسس نه کوې، یعنې ته به ګلوکوز نه جوړوې د وازدو نه، د نان کاربوهایډریټ سبسټانسز نه. اوس انسولین بدماشي نه خرڅېږي ځکه چې ګلوټفور نشي راوتلی، کیسکیډ ودرېدلی دی، نو لیور مسلسل ګلوکونیوجینیسس کوي، ګلوکوز راولي لاندې. هلکه ما کې الریډي ګلوکوز پراته دي په وینه کې، ته ما ته څه ته راولي ګلوکوز؟ فاسټینګ بلډ ګلوکوز یې درته سیوا کړی دی، ګلوکونیوجینیسس په مخه سټارټ وي. لیور اوس بدماشي نه مني د انسولین، او دا ګلوکوز چې کوم په وینه کې سیوا شوی دی، تاسو ته ما وی دا ریاکشن کوي، اوس دی به د بلډ ویزل سره ریاکشن کوي چې هغې ته انجیوپیتي ویلی شي. بلډ ویزلز نری هم دي او غټ هم دي، هر ځای ته لاړ دي. چې کوم دا نری بلډ ویزلز دي دې سره چې دا کوم ریاکشن کوي هغې ته مایکرو انجیوپیتي ویلی شي، او غټ رګونو سره که دی ریاکشن کوي بیا ورته میکرو انجیوپیتي ویلی شي. په مایکرو انجیوپیتي کې دی د سترګو دا چې کوم رګونه دي هغې سره دا ګلوکوز ریاکشن کوي، نو دې د وجې انسان سترګو نظر کمزوری شي په ګلوکوز په هغه کې شوګر په بیماری کې. ریټینوپیتي ورته ویلی شي، د سترګو رګونو سره د ریاکشن کیږي د شوګر د ګلوکوزو. نیفروپیتي لاندې د ګردو د رګونو سره د ګلوکوز ریاکشن کوي، سټیفنس پکې رالو په دغه رګونو کې، نو د ګردو فیلیر کیږي، کډنی فیلیر کیږي، ګردې پکې فیل کېدلی شي، فنکشن یې خرابېدلی شي، هغې ته نیفروپیتي ویلی شي. او نیوروپیتي هم کېدلی شي، رګونو سره نیورون سره ریاکشن کوي، نرو سره، هغې د وجې نمنس راځي، خپو لاس کې نمنس راځي، اوده شي، هغې ته نیوروپیتي ویلی شي. او په میکرو کې بیا سټروک هم کېدلی شي، انسان ته برافالج لګېدلی شي، او د هارټ اټیک کارډیوویسکولر مسلې راتللی شي، لاندې د زړه کورونري آرټري سره د دې ریاکشن کېدلی شي، او د هغې د وجې د زړه مسلې راشي په شوګر کې. او ډاکټر چې کوم میټفورمین ټیبلټ ورکوي د شوګر ټایپ 2 دپاره، هغه اصل کې دغه میټفورمین لیور سیلز ته ننوځي، لیور ته ورسیږي. چې کله مونږ دا ګولۍ اخورو او په لیور کې دننه دا اے ایم پی د دې لیول اوچت کی، د دې لیول سیوا کی، او د اے ټي پی لیول کم شي اټومیټیکلی. دا کار کوي، دا میکانیزم چې کوم دی دا ټیبلټ دا اے ایم پی کې په دې میکانیزم باندې کار کوي. او د دې د وجې بیا چې کوم لیور سیل دی دا خو ګلوکونیوجینیسس پیله کولو که نه، نو اوس ګلوکونیوجینیسس دی نشي کولی چې کله اے ایم پی وخیږي، ګلوکونیوجینیسس بند شي، ودرېږي، ګلوکونیوجینیسس ودرېدلو. او بل چې کوم ګلوټفور پروټین ایکسپریشن دی، نو د اے ایم پی د اوچتېدو د وجې د ګلوټفور ایکسپریشن سیوا شي. پهله خو ګلوټفور نه راوتلو، دروازې نه کولاوېدلې، خو چې د دې ګولۍ نه پسه دغه دروازې کولاوېدو کوشش کوي دا ګولۍ چې د دروازې کولاوي شي او دا د ګلوکوز ځان ته راکینج کي. او چونکې بلډ کې ګلوکوز سیوا دی، نو کډني باندې هم پریشر دی، نو کډني بیا په یورین کې ګلوکوز وباسي، په متیازو کې ګلوکوز راوځي چې هغې ته ګلوکوسوریا ویلی شي. او بیا پولیوریم ده، بار انسان ته متیازي ورځي، فریکونټ یورینیشن په ګلوکوز کې شوګر کې. د ټول میکانیزم د لږونه ټیکنیکل او سټوډنټس ورته په غور باندې ګورئ، خو ګران نه دي، هېڅ هم ګران نه دي، هر شی به ښه په اسانه طریقه باندې ایکسپلینوو. ټیک شته؟ مهرباني.